जय जगन्नाथ। आज हम पढ़िया +2 सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी यूनिट 1 MCQ क्वेश्चन जहाँ तुम इंटरनल एग्जाम रे आसीबो। तो 1 नंबर क्वेश्चन कौन अछि, जनसंख्या इतिहास रे क्यों वर्ष को बृहत्तर विभाजन कुआजे? 1901, 1911, 1921, 1951। तो भारतर जनसंख्या इतिहास रे क्यों वर्ष को बृहत्तर विभाजन कुआजे? 1921। 2001 जनगणना अनुसार देशर जनसंख्या केते? 100 कोटी, 102 कोटी, 102.7 कोटी, 110 कोटी। तो 2001 जनगणना अनुसार देशर जनसंख्या केते? 102.7 कोटी। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जन विस्फोरणर अन्यतम परिमाण अटे? भूमि उपरे चापर ह्रास, निवेश जोग संबंध अभाव, सामूहिक संचय वृद्धि संबंधर अभाव। तो निम्नोक्त मध्यरु केउं गोटी जन विस्फोरणर अन्यतम परिणाम अटे? केउंटी? निवेश जोग संबंध अभाव। एथि मध्यरु केउं गोटी भारतर मृत्यु हार ह्रासर अन्यतम कारण अटे? स्वास्थ्य सेवार अवनीत, निवेश जोग संबंध अभाव, विलंबित विवाह, दरदाम ह्रास। एथिमध्यरु केउं गोटी भारतर मृत्यु हार ह्रासर अन्यतम कारण अटे? विलंबित विवाह। एथिमध्यरु केउं गोटी भारतर उच्च जन्महार र अन्यतम कारण अटे? सार्वजनीन विवाह, जन्म नियंत्रण कार्यक्रम पूर्ण सफलता, अधिक बयस नारी मानकर विवाह, प्राचुर्य। केउं गोटी भारतर उच्च जन्महार अन्यतम कारण अटे? प्राचुर्य। जनसंख्या दृष्टि भारतर स्थान केउं स्थान रही? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। उपरोक्त कौनसीटी नुह। तो केउं स्थान रही? पूर्वर थिला कौन? द्वितीय, किंतु वर्तमान प्रथम हो गला। ओडिया भाषा क्यों भाषा परिवार अंतर्भुक्त अटे? आस्ट्रिक, द्राविडियन, इंडो आर्य, सिनो तिब्बतीय। ओडिया भाषा क्यों भाषा परिवार अंतर्भुक्त अटे? एटा इंपोर्टेंट अछि। कौन? इंडो आर्य। ओडिया भाषा इंडो आर्य परिवार अंतर्भुक्त अटे। केरलर लोकमानंकर भाषा कौन? मालायालाम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। केरलर लोकमानंकर भाषा कौन? मालायालाम। तमिल भाषा क्यों भाषा परिवार अंतर्भुक्त अटे? आर्य भाषा परिवार, द्राविडियन, आस्टिक, सिनो तिब्बतीय। तमिल भाषा क्यों भाषा परिवार अंतर्भुक्त अटे? द्राविडियन। भारत एकता मुख्यतः धार्मिक अटे। एकथा किए कहिथिले? M.N. श्रीनिवास, C.H. कुले, माकाइभर, महात्मा गांधी। भारतर एकता मुख्यतः धार्मिक अटे। किए कहिसंती? M.N. श्रीनिवास। हिंदूवादी ऐक्यभाव एक अविच्छेद्य गुण अटे। यही उक्तिटी कहार? M.N. श्रीनिवास, C.B. मेमोरिया, A.R. दर्शाई, C.H. कुले। कहार यही उक्तिटी? M.N. श्रीनिवास। भारतर हिंदू मानक संख्या समुदाय जनसंख्यार केते भाग? भारतर हिंदू मानक संख्या समुदाय जनसंख्यार केते भाग? 20 भाग, 82 भाग, 85 भाग, 80 भाग। केते भाग? 85 भाग। दिगंबर और श्वेतांबर केउं धर्मर दुई संप्रदाय अटे? जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख। दिगंबर, श्वेतांबर केउं धर्मर दुई संप्रदाय अटे? जैन।
ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ କେଉଁ ଧର୍ମର ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ କେଉଁ ଧର୍ମର ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ହିନ୍ଦୁ, ଶିଖ, ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ। କେଉଁ ଧର୍ମ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ। କେଉଁ ଭାଷା ଆଇନ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା? 1946, 1950, 1951, 1963। କେଉଁ ଭାଷା ଆଇନ ହିନ୍ଦୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା? 1963। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିନ୍ଦୀ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ଆଷ୍ଟିକ୍, ସିନୋ ତିବ୍ବତୀୟ। କେଉଁ ଭାଷା? ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟ। ଶିଆ ଓ ସୁନ୍ନି କେଉଁ ଧର୍ମର ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ। କେଉଁ ଧର୍ମ? ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କେଉଁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଯାଇଥିବ। ସେଇ ସବୁ ଭିତରୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ଶିଖ, ପାର୍ସୀ, ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ। କେଉଁ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ହିନ୍ଦୁ। ଉଣେଇଶହ 31 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର କେତୋଟି ଧାର୍ମିକ ସମୂହ ଥିଲେ? 10, 12, 8, 6। 1931 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ କେତୋଟି ଧାର୍ମିକ ସମୂହ ଥିଲେ? କେତୋଟି? 8ଟି। ଭାରତରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଟେ? ଭାରତରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଟେ? 12, 15, 18, 20। କେତେ ଭାଗ? 12 ଭାଗ। କିଏ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଧାର୍ମିକ ସମୂହ ଅଟେ? କିଏ? ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଶିଖ। କିଏ? ଇସଲାମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଧାର୍ମିକ ସମୂହ ଅଟେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ ସବୁ ଧର୍ମର ମନେ ରଖିଦେଇଥିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ସୁନ୍ନି, ହୀନଯାନ, ଦିଗମ୍ବର। ତ କେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ହୀନଯାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ତ କେଉଁଟି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ସୁନ୍ନି, ହୀନଯାନ, ଦିଗମ୍ବର। ତ କେଉଁଟି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ତ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କ'ଣ? ସୁନ୍ନି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ସୁନ୍ନି, ଶୈବ, ଦିଗମ୍ବର। ଏଇଟା ବି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। କ'ଣ ହବ? ଶୈବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଖ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଖ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଦିଗମ୍ବର। କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବ। ବୈଷ୍ଣବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଦିଗମ୍ବର। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ।
ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଟେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ସୁନ୍ନି, ହୀନଯାନ, ଦିଗମ୍ବର। ଦିଗମ୍ବର। ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପେ ମାନନ୍ତି? ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କୋରାନ, ବାଇବେଲ, ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ ଏ ସମସ୍ତ। ତ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ? କୋରାନ। ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚଳିତ? ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ଧର୍ମ? ହିନ୍ଦୁ। ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରତିମା ପୂଜା କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ହିନ୍ଦୁ, ଇସଲାମ, ବୌଦ୍ଧ ଏ ସମସ୍ତ। କେଉଁ ଧର୍ମର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ? ଇସଲାମ। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଅଂଶବିଶେଷ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ବିଭାଜନ କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶର ବିଭାଜନ କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହୋଇଥିଲା? ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପ୍ରଜାତି। ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଉପମହାଦେଶର ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? 32,87,263 ବର୍ଗ କିମି ନା 30,80,500 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 20,75,400 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 35,88,345 କିଲୋମିଟର। କେତେ ହେବ? 32,87,263 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟି ବିଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ? ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟି ବିଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ? 2.4 ଭାଗ, 3.4 ଭାଗ, 5.5 ଭାଗ ଏ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ? 2.4 ଭାଗ। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ? କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ, କୁମାରୀ ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ବ୍ୟାପ୍ତ, କୁମାରିକା ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେବ? କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ।